کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے. اس کو کہا گیا پڑھنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا. اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے. جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن، جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہوا ہے.
तिल ऊँटनी के बच्चे को कहते हैं जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी से तिलावत है। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, तुम भी कुरान के पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया की सारी बदकमाश कौमों के शर्रो फितन से तुम महफूज रहोगे। अब नतीजा निकालिए, आज जो चाहता है हमें घंटे की तरह बजाकर चला जा रहा है, और जो चाहता है हमें जहां इस्तेमाल करना वहां हमको वो इस्तेमाल कर लेता है। मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने मजबूत नहीं किया। जहां कुरान करीम ने बहुत सी चीजों का हमें हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को मजबूती से थामने का भी हुक्म देता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमानो वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत बढ़ जाओ। अल्लाह हमें मुत्तहिद रहने का हुक्म दे रहा है, और मुत्तहिद रहने का रास्ता क्या बताया है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इत्तेफाक का जो रास्ता बताया था वो था वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इत्तिसाम बिहब्ल, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम सब एक रहोगे, मुत्तफिक रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वला तफर्रकू, टोलियों में मत बढ़ जाओ। फिक़ह की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको मफ़हूम मुखालिफ निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत तकसीम हो जाओ। आज हम जमातों में तकसीम हैं, आज हम टोलियों में बटे हुए हैं। इसका मफहूम उल्टा निकालिए तो उल्टा मफहूम यह निकलता है, आज हम टोली और जमातों और फिरकों में बटे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा। आज हम नजर डाल लें, और अभी 2024 चल ही रहा है, एक महीने के बाद इलेक्शन का गहमा गहमी होगी, और आप देख लीजिएगा आपका इत्तेफाक, आपका इत्तेहाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखरेगा, हम और आप किस तरीके से बिखरेंगे। कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस जमात में जाएगा, कोई उस जमात में जाएगा, कोई इस गिरोह में जाएगा, कोई उस गिरोह में जाएगा। उसका नतीजा आप देख लीजिएगा। हमारा और आपका जो एम है, जो निशाना है, जो मकसद है, हम और आप अपने मकसद में नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है, हमारे अंदर इज्तिमाइयत नाम की कोई चीज नहीं। उसका नुकसान हम उठाएंगे। मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ पढ़ी गई है। तिलावत का मतलब ये होता है कि कुरान को बहुत ज्यादा कसरत से, बहुत ज्यादा उसके नुस्खों को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक आयत पढ़िए और उस पर पहले अमल करके दिखाइए, फिर एक आयत पढ़िए, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखलाइए। सहाबा इकराम के वाकयात भरे पड़े हैं। एक आयत जैसी नाजिल होती है, आज उनके कानों में जाती है, फौरन पहले उसके ऊपर अमल करते हैं। नहीं, आगे का नहीं सुनेंगे, पहले इस पर अमल करके दिखाए। आयत नाजिल होती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा साहबा इकराम ने, आयत आई मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज़ हसना लेता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज़ हसना की जरूरत पड़ती है? फरमाया हाँ, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे,
فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گارڈن ہیں، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں۔ اے اللہ کے نبی میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں اے ابو الدحدہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہاری معیشت کیسے چلے گی؟ تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو تمہارے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ تب حضرت ابو الدحدہ انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے، بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ اب ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو، قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تو لاؤ پورا قرآن، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر 2 گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں اور وہی گیتا اٹھائیں آپ، 6واں ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بامبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملیں گے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سویم کرتویتی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ 2 رامائنیں بڑی مشہور ہیں،
वाल्मीकि रामायण कहती है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण दो हैं। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई है। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में चेंजिंग हो गई, और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, मिन वहान जिस तरीके से था आया उसी तरीके से मौजूद है, आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए, आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद, नाउजुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे। जिब्रील जो नाजिल किए थे, लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बेस से शुरू होगा, मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक मिन वन, सेम टू सेम, हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएं, आज भी अगर चाहें कि कुरान का एक नुक्ता बदल दें तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती हैं। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने, दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देख लो। यहूदी अपना तौरात लाएं, ईसाई अपनी इंजील लाएं, हिंदू भाई अपने वेद लाएं, बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लाएं, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए,
दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आए, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले आए, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आए, एक मैदान में जमा कर दें, एक मैदान में रख दें। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दें। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, जबूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिख इज्म गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी की सारी किताब, कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाए, उसके बाद फिर कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिखिज्म, न बुद्धिज्म, न गुरु ग्रंथ, न जैनिज्म, कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है, इसलिए कि इन किताबों का कोई हाफिज नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वन्नास तक सुना देगा, और वो दूसरे दिन कुरान छपकर लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने के बाद जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती हैं, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10-10 साल के बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए नहीं, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था, इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हस्सान इब्ने साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां पर, गौर कीजिएगा। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्ने कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है, 3 लाइनें लिख दी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये ऊपर की जो तीनों लाइनें हैं ये अशार जो हैं वो हस्सान इब्ने साबित के हैं। देखना चाहते हैं कि देखें लोगों का नजरिया, इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना आतैना कल कौसर, अरे ये कैसे शेर हैं? 2 लाइन का एक शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हैं हस्सान तो 1 लाइन और होनी चाहिए, ये 3 लाइन का शेर कौन सा है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर मान लिया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, एक और लाइन कहां चली गई? 1 लाइन और होती तब तो 2 शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें हुई, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते हुई नशार के अंदर तो हस्सान इब्ने साबित को बुलाओ और उनको अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया जाए, उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नामी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ,
मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हें एक रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, पढ़ रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया। कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लटका रहा, इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। वो शायर जो सबसे बड़ा शायर था, उसने कमी निकालने के लिए एक रात मांगी, लेकिन वो भी रात भर लगा रहा, कोई कमी नहीं निकाल पाया। तो उसने कहा चलिए, कोई कमी तो नहीं निकल रही है, इसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा देता हूं ताकि 2 शेर हो जाएं। उसने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा दी, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नीचे उसने एक लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी। सुबह होके जब लोग आए, कहा कि भाई कुछ कमी निकली? कि हाँ निकल आई, जाओ और देख लो। हसन इब्न साबित के अशार मुकम्मल नहीं थे, एक लाइन की कमी थी, मैंने उसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी है। अब वो मुकम्मल दो शेर हो गए हैं, 2 अशार हो गए हैं। आप जाकर देख लीजिए। लोगों ने जब दरवाजा खोला और खाने काबा के अंदर घुसते हैं, उसकी दीवार पर लिखे हुए ये 3 आयतों के बाद 4थी लाइन पर नजर पड़ती है। उस 4थी लाइन पर इस बड़े शायर ने अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार किया था। उसने अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार किया था 4थी लाइन में। ऊपर वाले 3 लाइनें, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, उसने 4थी लाइन लिख दी, मा हाज़ा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती हैं। किसी इंसान ने ये ऊपर वाली लाइन लिख ही नहीं सकता है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं, ये हसन इब्न साबित के अशार नहीं है, क्योंकि ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती है। अरब के शायर और काफिर शायर कुरान की आसमत, कुरान की बुलंदी, कुरान के मायार को समझते थे। आज का मुसलमान कुरान के मायार को बस इतना ही समझा है, घर बन जाए तो बना लो, पूरा लोगों को बुला के पढ़वा लो, कोई मर जाए तो पढ़वा लो। हमने कुरान का बस मायार इतना ही समझा है। बस दुकान कोई नई ली जाए या बनाई जाए तो उसमें कुरान पढ़वा लो, या फिर मस्जिद में चल के कसम खाने के लिए कुरान उठवा लो। चल तू झूठा के मैं झूठा, तू सच्चा के मैं सच्चा, चल मस्जिद में चल, तू कुरान उठा के कसम खा ले या मैं कुरान उठा के कसम खा लूं। मेरे भाइयों, आज कुरान सिर्फ इस माना में रह गया। अरब के काफिर तक कुरान की अजमत को पहचानते थे। वो ऊपर की 3 लाइनें पढ़ने के बाद नीचे लिख देते थे, मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर की 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। वेद बदल गए, तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, एतराफ खुद करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बाकायदा एतराफ किया है कि हम इन वेदों की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इन वेदों में ये चेंजिंग कब से हुई है, लेकिन वेदों में इतनी चेंजिंग हो चुकी है, इतनी चेंजिंग हो चुकी है कि हम ओरिजिनल वेदों के मंत्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये ईश्वानी है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय बाकायदा इस बात की को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल मंत्र हैं हम उनकी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। इतना असली में डालडा मिल चुका है, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था हूबहू उसी शक्ल में आज तक मौजूद है, और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक अपनी असली शक्ल में मौजूद रहेगा। ये रिजवी इजवी जैसे लोग अभी और पैदा होंगे, आएंगे, बहकाएंगे, इस तरीके के उल्टे सीधे जुमले बोलेंगे और पापा की परियां उस पर डिबेट कराएंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं, इसलिए कि कुरान अपनी असली शक्ल में पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और कल कयामत की सुबह तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह।
हसन इब्न साबित को कहा गया है, हसन तुम झूठ बोल रहे हो, ये ऊपर वाली तीनों आयतें, ये तीनों लाइनें तुम्हारा कलाम है ही नहीं। मा हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तब हसन इब्न साबित मुस्कुराते हुए निकलते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल सच फरमाया है, वाकई ये इंसान का कलाम नहीं है, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ये उसी का कलाम है, ये हमारा कलाम है ही नहीं। इकरार किया। तो मेरे भाइयों, पहली चीज तो ये हो गई, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। तिलावत का मतलब मैंने बता दिया, पीछे पीछे चलना है, उस पर अमल करना है। पढ़ने का मतलब नहीं बैठ जाओ अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये तरावी अभी रमजान का महीना आ रहा है, बस अल्लाहु अकबर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला ज़ालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी, उसके बाद फिर देखिएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, आखिरी जुमला यालमून तालमून, यही आपको सुनाई देगा। और जिन मस्जिदों में एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ना है, वहां तो राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, कुछ नहीं, और धड़ाधड़ चलता रहेगा। वो यालमून तालमून भी सही से पता नहीं चलेगा कि हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आज रात में पूरा कुरान पढ़ना है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तिलावत का मतलब पीछे पीछे चलना है। तो उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए, पीछे पीछे चलिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई, उतारी गई। और दूसरी चीज पर गौर कीजिएगा, वो अकीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। यहां पर भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, अल्लाह ने यहां नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, नमाज कायम कीजिए। नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना अलग चीज है। जैसे कुरान का पढ़ना अलग चीज है और कुरान की तिलावत अलग चीज है, उसी तरीके से नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना, क़याम सलात अलग चीज है। नमाज पढ़ना क्या हुआ, सुबह से शाम तक हम खेत जोतते रहे और शाम को घर आए तो अब वुजू बनाया, खाना ना खा के अब सुबह की फजर भी पढ़ रहे हैं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी पढ़ रहे हैं और इशा भी पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, अरे साहब खेत में टाइम नहीं मिला, इसलिए घर आके हम नमाज, यही करते हैं साहब। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां ऑर्डर नहीं है उसको नमाज पढ़ने का, साहब नहीं, आपको काम करना है, आपको नमाज नहीं पढ़ना है, ऑफिस में आपको परमिशन नहीं है। मेरे भाइयों, अब वो बेचारा घर पे आता है तो घर पे शाम को आने के बाद वुजू बनाता है, अब वो ऑफिस में छूटी हुई जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है और इशा भी पढ़ता है। याद रखिएगा, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, अगर वहां आपके ऊपर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और आप उस नौकरी या उस सर्विस या उस बिजनेस को बचाने के लिए आप नमाज छोड़ देते हैं, ऐसी सर्विस हराम, ऐसा बिजनेस हराम, ऐसी नौकरी हराम है। आप ऑफिस छोड़ दें लेकिन नमाज ना छोड़ें। सर्विस को ठुकराया जा सकता है लेकिन नमाज को नहीं। याद रखिएगा, ऐसी नौकरी जहां आपके ऊपर नमाज पर पाबंदी हो, ऐसी सर्विस आपके लिए हराम है जहां आपको नमाज की इजाजत न मिलती हो, क्योंकि आपको कोई जबरदस्ती सर्विस पर नहीं रखे हुए है, बंदूक की गोली और सर पर रखकर नहीं कहता कि आपको नौकरी करना ही है, आपको ऐसी नौकरी छोड़ना पड़ेगी। मजीद शेख उसैमीन और अब्दुल्ला इब्न अब्बास के फतावे आप उठाकर देख लीजिए, ऐसी सर्विस, ऐसी नौकरी को हराम करार दिया है जहां आपको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती और वक्त पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। ऐसी सर्विस को और ऐसी नौकरी को और ऐसे बिजनेस को हराम करार दिया। सोच लीजिएगा, ये कौन सा नमाज पढ़ना हुआ। शाम को आए, 5 बजे छुट्टी हुई, घर आते आते मगरिब भी निकल गई, अब आए भूखे थे, खाना खाया,
عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ ارے صاحب کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے۔ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز، اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے دن ہیں، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے، تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز۔ سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے، اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے اب وقت پر پڑھنا ہے۔ ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے،
کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ اے امیر المومنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں، میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی، جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے، حضرت عائشہ بیان کرتی اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے ایک سائیڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، میں دیکھ
دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہے، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا، ابھی وہ اس سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی، سب بھول جاتے، فوراً اٹھتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں دیکھا، آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ارے جماعت نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کا بیوی کو دیتے، بچوں کا بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ نماز پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو کے اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے، ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو، یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آسانی تو ہو سکتی ہے، سہولت تو ہو سکتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو، کروٹ سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، فرض پڑھ لو، سنت چھوڑ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن نماز معاف کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے، سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، اس دنیا میں جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے، کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لو، آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیت دیکھی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ ساسٹانگ کرتے ہیں، وہ بھی لیٹتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں، وہ بھی زمین کی اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے، ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب
फरिश्तों ने पुकारा जकरिया को, फनादतहुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने जकरिया को पुकारा, उन्होंने जकरिया को आवाज दी। हालांकि जकरिया अलैहिस्सलाम का मामला यह था कि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब, हजरत जकरिया महराब में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कुरान जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब, फरिश्ते पुकार रहे हैं और जकरिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। यानी नमाज छोड़ के कैसे सुन सकते हैं, नमाज छोड़ कर नहीं सुन सकते हैं। बताना मकसद ये है कि देखो फरिश्तों ने पुकारा लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, यानी नमाज जकरिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर, आए मेरे बेटे नमाज पढ़। जकरिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से, मरियम अलैहिस्सलाम से कह रहा है, या मरियम कुनूती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मअर्राक़ीन, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने ईसा से नवाजा, वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह कहता है, आए मरियम झुक जा, आए मरियम आजिज हो जा, आए मरियम तू संजीदा बन जा, या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा, वसजुदी और सजदा कर, वरक़ई मअर्राक़ीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। पढ़िए कुरान किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है, यानी नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा, या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, संजीदा हो जा, वसजुदी सजदा कर अपने रब को, वरक़ई मअर्राक़ीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम को भी सजदा और रुकू करने का हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम का बता ही दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि देखिए उन्होंने अपने रब से क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, ओ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आलो औलाद को, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक बेआबो गया वादी में छोड़ा है, एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। तेरे भरोसे पर मैंने अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चे को मैंने बेआबो गया गैर आबाद गैर मानूस जगह पर मैंने छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह मैंने इसलिए छोड़ा, लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करे, यहां तेरा घर बनाया जाए, वहां रुकू और सजदा हो, लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि यहां नमाज कायम की जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद जगह पर, गैर ज़ी ज़रा वादी में, बेआबो गया वादी में मैंने छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है रब बनाए हमारे रब लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ मांगा करते थे और अपने बच्चों की औलाद के लिए भी नमाज के पढ़ने की, कायम करने की दुआ मांगा करते थे। वो कहा करते थे, मेरे भाइयों
ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے. کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. غور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے. یعنی ہم کو اور ہماری آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، تب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکات. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے. بالصلاۃ والزکات، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا. اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا. اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے. مَرْضِيًّا، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے. لیکن کام کیا تھا؟ کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکات، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے. اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دکھا. اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی. موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ. آواز آئی اننی اللہ لا الہ الا انا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا؟ دیکھیے کوئی ایک نبی بچ رہا ہے. جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے. جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے. میرے بھائیوں، ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار سے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں. کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام آواز آتی اوپر سے. اللہ نے کہا موسیٰ اننی اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَاعْبُدُنِي، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو.
فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا. ذرا تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہو گیا. اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ پس میری ہی عبادت کرو. جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ. فَعَبُدْنِی، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو. یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے. زکات دے دی عبادت چلو ہو گیا نہیں، حج کر نہیں، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھ رہے ہیں یا زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگیں. او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا، کارنامے دیکھو، بہت چڑھایا گیا. ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا. بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے. دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسی آوازیں اٹھنے لگی. لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے. اس کے پاس بھیج رہی ہے. ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا. ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں، جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا اور پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا. یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو. یہ ابھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ،
मेरी माँ से क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, आओ मैं बताता हूं। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वजालनी अतानी अल किताब, अल्लाह ने हमें किताब अता की है। अतानी अल किताब, अल्लाह ने हमें इंजील देकर भेजा है। अल्लाह की तरफ से हमें आसमानी किताब मिली है। अतानी अल किताब, हमें किताब दी गई है। वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, उसने मुझे पैगंबर बनाया है। वजालनी मुबारक नैनमा कुन्तु, और उसने मुझे बाबरकत भी बनाया, जहां भी मैं रहूं, जहां भी मैं रहूं बरकत होगी, उसने मुझे बाबरकत बनाया है। आए लोगों, मेरी माँ को परेशान मत करो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, उसने मुझे नबी बनाया है, उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहां मैं रहूं। वो औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती, अभी वो छोटा सा बच्चा नमाज की और ज़कात की किस तरीके से बातें कर रहा है। वो औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती, नबी बनाने के साथ साथ उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है। मां दुम दुहैया, जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मुझे जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, उसने पूरी जिंदगी मुझे नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं नमाज की अहमियत का, कितनी आसानी से आदमी छोड़ देता है। और मुसलमान मेरे भाइयों, जलसा खत्म होने के बाद ये आपका इम्तिहान का वक्त है कि इस जलसे में आपने जो लाखों रुपया खर्च किया है, इसके बाद अभी जो फजर की अजान होगी, आज का जलसा ये तय करेगा कि इस जलसे का कितना असर पड़ा है आपकी जिंदगी पर। और बिलखुसूस नमाज के इस टॉपिक पर जो भी हमने कहा है, जकरिया का जिक्र किया, मरियम का जिक्र किया, लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, जो भी छोटे से और दूध पीते अपनी मां को और बोल रहे हैं। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी, अल्लाह के हुक्म से बोले, तो बोले भी तो क्या बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरी चीज, अल्लाह ने मुझे किताब दी, यानी मुझे किताब देकर भेजेगा। और तीसरी चीज, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। चौथी चीज, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया। और ये सब कहने के बाद फिर क्या कहा, वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। यानी नमाज जिंदगी भर, आखिरी सांस तक भी माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम अंदाजा लगा, इसीलिए कुरान कहता है, जिस तरह मां बच्चे पर मुसीबत आती है, बच्चा भागता है और सीधे वो अपने मां के सीने से टकराता है और मां उसको अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा जब मां की गोद में आ जाता है तो वो समझ लेता है कि अब मैं बिल्कुल महफूज जगह पहुंच गया हूं। बच्चे को एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल हिफाजत में आ गया हूं, मैं अपनी मां की गोद में आ गया हूं, दुनिया के तमाम खतरों से दूर हूं, अब मैं महफूज हाथों में हूं। मेरी मां हर खतरा मोल ले लेगी, लेकिन मेरे ऊपर खतरा नहीं आने देगी। बच्चा खतरों से बचते हुए जब मां की गोद में आता है तो अपने आप को महफूज पा लेता है, अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान भी तो यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम भी सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब बंदा नमाज पढ़ लेता है तो वो महफूज हो जाता है, अपने आप को दुनिया के तमाम खतरों से महफूज पा लेता है। जब तुम्हें मुसीबत आया करे, परेशानी आया करे, तो नमाज की तरफ भागा करो, वुजू बनाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा करो और अल्लाह से मदद तलब किया करो। मेरे भाइयों, लोगों पर मुसीबतें आई तो उन्होंने नमाज का सहारा लिया। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं, बादशाह की नीयत खराब हुई और उसको इब्राहिम की बीवी सारा बड़ी खूबसूरत नजर आई। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को छीन लिया और अपने खादिमों के जरिए उसने अपने दरबार में बुलवा लिया, दरबार में बुलवाया
हजरत सारा बादशाह के जुल्म का शिकार हो रही थी, लेकिन दुआ की। बादशाह ने जब हाथ बढ़ाना चाहा सारा पर, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से, और उस बादशाह का हाथ शल पड़ गया, वहीं पर रुक गया। उसने सारा से कहा मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा। उन्होंने दुआ की और फिर वो सही हो गया। उसने दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, सारा ने फिर दुआ की, उसका हाथ फिर शल पड़ गया। उसने फिर कहा दुआ करो, अब छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। तीसरी बार फिर नियत खराब की, तीसरी बार भी फिर उसने कहा अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तीसरी बार सारा ने दुआ की और वो छोड़ दिया है। उसने भी अपना वादा पूरा किया और सारा से कहा जाओ, और उसने अपनी खादिमा हाजरा को भी दे दिया कि ले जाओ, अब मैं गिफ्ट में तुम्हें हाजरा भी दे रहा हूं। हजरत सारा जब लौट कर वापस आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती हैं? बुखारी शरीफ के सफात पर यह मंजर देखिए, आप ताज्जुब करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उनकी बीवी सारा को छीना गया और इब्राहिम को अलग कर दिया गया, सारा को बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। खादिमों को भी मालूम था कि बादशाह उनके साथ गलत काम करेगा, और सबको, इब्राहिम को भी ये डर था कि सारा के साथ, हमारी बीवी के साथ ये ज्यादती करेगा, उसके साथ ये गलत हरकत करेगा। लेकिन जब सारा बादशाह के पास से वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं कि मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में, नमाज के अंदर हैं, सजदे में और दुआ मांग रहे हैं। जब सलाम फेरते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है सारा क्या बना तुम्हारा, बादशाह ने क्या किया तुम्हारे साथ? तो हजरत सारा ने यही जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे साथ बुरा काम करने का इरादा तो किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, वो मेरे जिस्म पर आगे नहीं बढ़ सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी मदद आई, उसने जब जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ शल पड़ गया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मुसीबत हजरत सारा पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कि उनकी बीवी को पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया और हजरत इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है, नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई मुसीबतें आए, हमारे पास कोई मुसीबत आए, तो हम नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब किया करें, नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करें। जुरैज को कौन नहीं जानता है? एक बार नमाज में थे, नफली नमाज में, और मां ने आवाज दी जुरैज, नहीं सुना, मुस्लिम के अल्फाज हैं, जुरैज सुन लिया, कहने लगे अल्लाह, एक तरफ मेरी मां, एक तरफ मैं, नमाज क्या करूं? फिर आवाज दी जुरैज, अल्लाह एक तरफ मां है, एक तरफ इबादत में क्या करूं? बहरहाल मां की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, नमाज पढ़ते गए। मां ने बद्दुआ दे दी, आय अल्लाह, जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक किसी बदकार औरत का चेहरा न देख ले। इतना कहना था, इतना कहना था। मां चली गई। जुरैज ने बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन हुआ यूं कि जंगल के अंदर कोई औरत बकरियां चरा रही थी और वहां किसी लकड़हारे के साथ उसकी आंखें भिड़ जाती हैं, और वहां लकड़हारे ने उस बकरी चराने वाली औरत के साथ जिना कर लिया। वो चरवाहा कहीं चला गया, लकड़हारा कहीं चला गया, गायब, और इसको हमल ठहर गया। जब 9 महीने के बाद इसके पेट से बच्चा पैदा हुआ तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चा किसका है। वो औरत भी नहीं जानती थी कि उसका असली मालिक, वो तो हो गया जंगल में, जिना कर बैठी, लेकिन ये पता ही नहीं था कि किसके साथ जिना। मेरे भाइयों, उसने अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि ये जुरैज का बेटा है, और वो बेचारा इबादत गुजार आदमी, नेक आदमी, वो सिवाय इबादत के कुछ नहीं जानता था। लोगों ने गुस्से में उसका पूरा इबादत खाना गिरा दिया, जो उसकी कुटिया बनी हुई थी। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कितना बड़ा इबादत गुजार बनता है, सजदे पे सजदे, नमाजों पे नमाज है, और हालत यह है कि जिना करता है एक औरत के साथ। पूरा इबादत खाना गिरा दिया और जुरैज को खूब मारा। जब मारा, पीटा, जुरैज ने कहा, भाई बात तो बताओ क्या हुआ? बात को, ये बच्चा किसका? औरत ने कहा इसी का है। जुरैज समझ गए मेरी मां की बद्दुआ का असर है।
کہا اچھا رک جاؤ، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو۔ جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہ عورت میرا بتا رہی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا۔ جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا، اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، زبان دی، اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے، اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا۔ میرے بھائیو اس بچے نے بولا، جریج کے اوپر مصیبت آئی، بد دعا کا اپنا رنگ لائی بد دعا، لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے، اللہ پھر آج کے بعد تیرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا، بری نہیں ہوا، تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی۔ اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے۔ اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ پھر بچہ بولا، یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ تو جب ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیو 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، 3:15 تک، 3:20 ہو رہا ہے، سردیوں کی رات ہے، کافی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ ان مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے مدد مانگنے والا بنا دے، یعنی اللہ کی ذات سے مدد مانگنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔